نہیں پروف کر پائیں گے۔ ان سے پہلے دنیا کے اندر تجارت کی دنیا میں، بزنس کی دنیا میں سب سے کامیاب ترین جینی لوگ ہوتے ہیں، جینسٹ، مہاویر جین سوامی کو ماننے والے۔ ان سے پوچھے کہ جین دھرم کے پالن کرنے والوں، تمہارے مہاویر جین سوامی نے انسانوں کو زندگی گزارنے میں جن جن طریقوں کی اور جن جن قانون کی، جن جن مراحل کی ضرورت پڑتی ہے، کیا تمہارے جین سوامی نے لکھ کر بتایا ہے تمہارے پاس؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے۔ چائنا میں چلے جائیں، آج کل ہر چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے تو چائنا کی سرزمین پر آتی ہے، وہاں پر پیدا ہوتی ہر چیز۔ چائنا والوں سے پوچھیے، وہاں کے پرائم منسٹر سے پوچھیے، وہاں کے جو ادھیکش اور جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے پوچھیے کہ چائنا کے بادشاہ، کیا آپ کے پاس انسانوں کو اپنی لائف میں جن جن قانون کی ضرورت پڑتی ہے کیا آپ کے پاس ہے؟ چائنا میں رہنے والے کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں، کسی نبی کو نہیں مانتے ہیں، کسی رسول کو نہیں مانتے، کسی اوتار کو نہیں مانتے، کسی منشیہ کو نہیں مانتے، کسی گرو کو نہیں مانتے، کسی عالم کو نہیں مانتے، کسی اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، کسی اللہ کے نیک بندے کو نہیں مانتے۔ وہ اگر کسی کو مانتا ہے اپنا خدا تو اپنی عقل کو مانتا ہے، جنہیں ہم لوگ کمیونزم بولتے ہیں۔ کمیونزم چائنا میں وہ لوگ بستے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا do you have any kind of system and قانون and constitution، ہے تمہارے پاس کوئی طریقہ؟ تو چائنا کے لوگ کہیں گے کہ ہم ایک ایک چیز بنا کر آپ کو پیش تو کر سکتے ہیں، لیکن انسان کو کیسے زندگی گزارنی چاہیے، طریقہ کیا ہونا چاہیے، سماج میں کیسے رہنا چاہیے، عبادت کیسے کرنی چاہیے، کس کی عبادت کرنی چاہیے، تو چائنا والے بھی اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بولیں گے کہ we are not، ہم نہیں کر سکتے، نہیں بتا سکتے۔ کمیونزم۔ مجوسی سے پوچھئے، شیعوں سے پوچھئے، اب ایک قوم رہ جاتی ہے، کون؟ ہم اور آپ رہ جاتے ہیں۔ دنیا کی دوسرے سب سے بڑی قوم مسلمانوں کی ہے۔ آپ مسلمانوں سے پوچھیں کہ مسلمانوں، انسان زندگی کیسے گزارے گا؟ اگر وہ بھائی ہے تو اس پر کیا کیا فریضہ ہے؟ اگر وہ شوہر ہے تو کیا کیا فریضہ ہے؟ باپ ہے تو کیا کیا فریضہ ہے؟ بھائی ہے تو کیا کیا فریضہ ہے؟ سماج کا مکھیا ہے تو کیا کیا فریضہ ہے؟ سماج کا سرپنچ ہے تو کیا کیا فریضہ ہے؟ پردھان ہے تو کیا کیا فریضہ ہے؟ ممبر ہے تو کیا ذمہ داری ہے؟ ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے؟ اگر پورے اسٹیٹ کا سی ایم ہے، چیف منسٹر ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے؟ اگر پورے ملک کا اگر بادشاہ ہے، پرائم منسٹر ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے؟ یا یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ کا چیئرمین ہے تو کیا کیا ذمہ داری؟ یا اگر پورے مانو جاتی کا، مانو ادھیکار کا، مانو کا چیئرمین ہے تو کیا کیا ذمہ داری ہے؟ دنیا کے تمام مذاہب سے پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ do you have any kind of system، کیا تمہارے پاس کوئی سسٹم ہے؟ دنیا کے سارے مذہب کے لوگ، ایک ایک کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے،
وہ سب ہاتھ کھڑے کر کے بولیں گے کہ سر وی ڈونٹ ہیو اینی کائنڈ آف سسٹم، ہمارے پاس کوئی سسٹم، کوئی قانون نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی دے سکتا ہے دنیا میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ اور ترتیب بتا سکتا ہے کوئی، تو وہ صرف ایک مذہب ہے، اس کا نام مذہب اسلام ہے۔ صرف اسلام کو بدنام کرنے سے نہیں چلے گا کہ اسلام برا مذہب ہے، اسلام میں شدت ہے، سختی ہے۔ صرف الزام لگانے سے نہیں چلے گا کہ اسلام میں عورت پر زبردستی کی جاتی ہے، پردہ کرو۔ اسلام میں زبردستی کا تیر ہے، تلوار ہے، تفنگ ہے، نماز ہے، اذان ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے۔ زبردستی کے اعتراضات الزام لگانے سے، ایلیگیشنز لگانے سے، اور دوسرا کوئی مذہب اوپر نہیں ہو سکتا۔ الزام لگانے والوں پہلے یہ پروف کرو کہ تمہارے پاس انسانوں کو زندگی گزارنے میں جو طریقے، جن چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے، کیا تمہارے پاس ہے وہ چیز؟ اگر ہے تو پیش کرو اسلام کے سامنے، اگر نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے اسلام کے سسٹم کو مانو، قرآن اور حدیث کو مانو۔ کیا ملے گا تم کو ماننے کی صورت میں؟ جب تم مانو گے تو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی یو ول انٹر دی پیراڈائز، جنت اللہ تمہیں عطا کرے گا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی برائیوں سے رکے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، جنت میں جائے گا۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام پر، ڈونٹ وری، گھبرانے کی، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ابھی سے نہیں، اللہ کے نبی کے زمانے سے اعتراض ہو رہا ہے اسلام پر۔ مجھے اصل بات کرنی تھی ایک بہت ہی اہم ذمہ داری کے اوپر، ایک بہت ہی اہم عمل کے اوپر جس کو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے۔ لَتُؤَدَّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا، اگر کوئی کسی کی جائیداد پر قبضہ کرتا ہے تو کیا ہوگا؟ ہم نماز نہیں پڑھتے، مثال کے طور پر ایک مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، ایک مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے، تو کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز اللہ کا آرڈر ہے، اللہ کا حق ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سزا دے گا، جہنم میں ڈالے گا۔ لیکن چونکہ آپ مومن ہیں، آپ کے سینے میں ایمان ہے، اللہ کے نبی فرماتے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو انسان لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ایمان رکھے گا، آستھا رکھے گا، یقیناً وہ جنت میں جائے گا۔ دوسری حدیث میں من شہید اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار، جو انسان گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور دوسرے نمبر پر کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ لیکن نماز تو پڑھی نہیں، زکوٰۃ تو ہم نے دیا نہیں ہے، روزے تو رکھے نہیں ہیں۔ نوجوان لوگ اس لیے روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ اس کا سکس پیک گھٹ کر چھوٹا ہو جائے گا۔ جوان اس لیے روزہ نہیں رکھتا ہے کہ اس کی چہرے کی خوبصورتی بگڑ جائے گی، ایسا ہے۔ ارے یہ میڈیکل ریسرچ ہے میرے نوجوانوں، اگر روزہ رکھتے ہو، رمضا عربک ورڈ ہے، عربک رامازا، اس کے مین سے جلانے کے آتے ہیں، جلانے کے۔ جب آدمی بھوکا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو جلاتے، ختم کرتے۔ اور میڈیکل ریسرچ کے اعتبار سے آدمی جب بھوکا رہتا ہے، سب سے زیادہ بیماری آدمی کی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ پیٹ سے ہوتی شروع، پیٹ سے۔ پیٹ ٹھیک تو پوری باڈی سے، پیٹ میں گڑبڑی آپ کی تو پوری باڈی کے اندر میں پرابلم شروع۔ کیوں؟ ایبڈومین سسٹم،
your abdomen system, stomach, abdomen, stomach और abdomen दोनों पेट को बोलते हैं। एक पूरे सिस्टम को abdomen बोला जाता है, स्टमक सिर्फ वो जो जहाँ सिस्टम पेट का रहता है उसको बोला जाता है। अगर पेट सही तो आपकी पूरी बॉडी सही। तो जब पेट में खाना जाएगा नहीं, रिसाइकल होता है वो पेट के अंदर भूखा रहने की वजह से जो मशीन है वो फ्री होती है। मशीन जो गर्द गुबार है वो सब रिसाइकल होकर बाहर निकलता है। इसीलिए कहा जाता है, बड़े बड़े डॉक्टर की ये तहकीक है कि अगर कोई रोजा रखता, अगर कोई भूखा रहता है, भूखा, तो उसको कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी नहीं होती और पेट के अमराज से दूर हो जाता है। यानी पेट की बीमारी से उसको निजात और उसको छुटकारा मिल जाता। जो आदमी भूखा रहता है, और रमजान में भूखा ही तो रहते हैं। मुस्तकिल हम लोग एक महीना क्या कहते हैं, भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि रोजा रखने से आपका 6 पैक, आपका 5 पैक बन जाएगा। भूखा रहने से आपके चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। रोजा रखो, देखो पेट का सिस्टम ठीक होगा आपका। रमजान जलाना, खाक करना, सूखी लकड़ी को जैसे आग जलाकर राख करती है, ऐसे ही रमजान के रोजे इंसानों के गुनाहों को जलाकर खत्म करती। नहीं रखे रोजे, ज़कात नहीं दी, हज भी नहीं करने गए, तो अल्लाह तबारक व तआला मरने के बाद कहेगा कि यू आर बिल्डर, तुम तो बिल्डर थे। यू आर साहिब निसाब, तुम तो साहिब निसाब थे। तुम क्यों नहीं गए नमाज पढ़, हज करने क्यों नहीं गए, तुम ज़कात क्यों नहीं अदा की? तो अल्लाह तबारक व तआला कहेगा कि इसने मेरी बातों को, मेरे हक को अदा नहीं किया। इबादत करना रब का हक है, तो अल्लाह आपको उठाकर कहां डालेंगे? जहन्नम में डाल देंगे। लेकिन उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी जात से, अपने फजल करम से, अपने रहमो करम से अल्लाह तबारक व तआला आपको माफ कर दे, आपको जन्नत में दाखिला दिला दे। लेकिन मेरे भाइयों, अगर इस जमीन पर आपने किसी का दुनिया के अंदर, किसी दुनिया वाले के हक में कमी की है, किसी की जमीन पर नाजायज कब्जा किया है, किसी इंसान को गाली दी आपने यहां पर, किसी इंसान को अपनी जुबान से तकलीफ पहुंचाई है, तो अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत में कहेगा, मैं तो माफ कर सकता हूं तुमको, मैं तुमको ठीक है, लेकिन फला शख्स है, तुमने उसको गाली दी थी, उसकी जमीन पर नाजायज कब्जा किया था, उसके चैनल को खरीदा था तुमने, हॉर्स राइड करके किसी का खून बहाया था। आज दुनिया में होता क्या है? जिसके पास डंडा है, ताकत है, तो गरीबों को दबाते हैं, गरीबों को परेशान करते हैं। लाखों रुपए अगर कोर्ट कचहरी की बात आए तो लाखों रुपए जनाब दे दिए जाते हैं किन लोगों को, जस्टिस को, जजेस को खरीद लिए जाते, उनको पैसा दिया कि सर मैं अब्दुल्ला सालिम, मेरे ऊपर कृपा कीजिएगा। 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख रुपए दिया हमने, हालांकि मैं गलत हूं और एक गरीब आदमी 500 रुपए दिहाड़ी मजदूरी कमाने वाला वो सही है, लेकिन रिश्वत की थैलियां देकर हमने अपने आप को बचा लिया और चीफ जस्टिस साहब ने मेरे हक में फैसले कर दिए, और वो बेचारा गरीब जो था उसका हक लूट लिया जाता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि लतुअद्दन्नल हुकूक इला अहलिहा, जिसका हक है कल क़यामत में उससे जरूर छीना जाएगा, उससे जरूर लिया जाएगा। युनाहा पिता जनिता अहमेव सौ यमिदम पापिष्ठास्ते प्रशांति यम रूपम भयंकरम।
اتنا آسان نہیں ہے دنیا والوں. یہاں تو ہم کامیاب ہیں، ہمارا ڈنڈا مضبوط، تو ہم ہی طاقتور، ہم ہی ہیرو. لیکن جب آپ کی موت ہوگی، جب آپ رب ذوالجلال کے سامنے پیش کیے جائیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اس زمین سے تم کو رب اتارے گا. اس زمین سے، اسی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا. فَالْيَوْمَ لَا تُجْزَى الْيَوْمَ تُجْزَى فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. کل قیامت میں کوئی کسی کے خلاف نہ تو بول پائے گا، نہ وہاں رشوت کی تھیلیاں دی جا سکتی ہے. آج زمین پر پولیس تھانے میں پیسوں کی گڈی دے کر غریبوں کے اوپر ظلم ستم کرنے والے، آج زمین کے اوپر کورٹ کچہری کو خرید کے ہماری مسجدوں کے اوپر غلط فیصلے کرنے والوں، ججوں کو خرید کر جناب راجیہ سبھا کی ممبرشپ لے کر مسجد کے خلاف فیصلہ اور مساجد کی زمین کے خلاف فیصلہ، ٹوپی داڑھی کے خلاف فیصلہ، پردے کے حجاب کے خلاف غلط فیصلہ. ہم مسلمانوں میں بھی یہ ہے کہ کسی کی زمین کو ناجائز طریقے پر ہڑپ لیتے، کسی کی دکان کے اوپر قبضہ کر لیتے، کسی کی زمین کو ڈنڈے کے زور پر قبضہ کرتے ہیں، اس پر دوسروں کو چڑھنے نہیں دیتے. یہ دنیا تک محدود ہے. جب تک آپ کے جسم کے اندر میں، آپ کی باڈی کے اندر میں آپ کی روح ہے، آتما ہے، یہ دنیا تک محدود ہے. یہاں سے چلے جانے کے بعد when you will die from here، جب آپ یہاں سے چلے جائیں گے آپ کی موت ہو جائے گی. جب آپ کو اسرائیل علیہ السلام، جب آپ کو ملک الموت آپ کی آتما کو کھینچ کر لے کر جائے گا، اسی وقت سے آپ کو سزائیں دی جاتی رہیں گے ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک. اور جس دن فیصلہ ہوگا آپ برے ہیں تو آپ کا اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں نہیں، آپ کے بائیں ہاتھ میں ملیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملتا تو اچھا تھا، بہتر تھا. جس کو اس کی اچھائی کی وجہ سے دائیں ہاتھ میں اس کے اعمال نامے دیے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں دیکھو یہ میرا اعمال نامہ ہے، میں پاس ہو گیا، دائیں ہاتھ میں میرا اعمال نامہ دیا گیا. وی آر جنتی، وی آر about to get and receive the paradise. I am able to enter the paradise. میں قریب ہو کے جنت میں چلا جاؤں. آپ نے اگر دنیا کے اندر کوئی گڑبڑی کی ہوگی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے صحابہ اتدرون من المفلس، جانتے ہو کہ میری امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی لا درہم ولا متاع، جس کسی کے پاس پیسے نہ ہو، بینک بیلنس نہ ہو، دینار و درہم نہ ہو، ہم اس کو یتیم مانتے، ہم اس کو مسکین مانتے، ہم اس کو غریب مانتے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کا وہ بندہ یتیم اور مسکین نہیں، میری قوم کا وہ بندہ یتیم اور مسکین ہے جس کے پاس بہت سارے روزے، بہت سارے زکوٰۃ کی نیکیاں اور بہت سارے اور بھی اچھے نیکیوں کے انبار لے کر حاضر ہوگا کل قیامت میں، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا مرڈر کیا ہوگا، ناجائز طریقے پر کسی کا چینل خریدا ہوگا، ناجائز طریقے پر مارکیٹ کو لوٹ لیا ہوگا، ناجائز طریقے پر لوگوں کو بے وقوف بنا کر ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھ کر ادھوگپتی لوگوں کو خرید کر این ایف ٹی اور شیئر مارکیٹ کو ڈاؤن اور این ایف ٹی کے اندر میں اپنی واہواہی لوٹی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا اس بندے سے کیا آؤ سامنے کھڑے ہو جاؤ. یہاں تک کہ بے سینگ والی بکری پر اگر سینگ والی بکری نے آکرمن اور حملہ کیا ہے تو کل قیامت میں اس سینگ والی بکری سے بھی حساب و کتاب ہوگا کہ تم نے بے سینگ والی بکری کو کیوں مارا تھا. اگر دنیا میں تمہیں ملے تھے، دنیا میں تم پرائم منسٹر تھے، تو تم نے گجرات کی دھرتی پر 3200 مسلمانوں کو صرف مسلم کے نام پر
गाजर मूली के तरह क्यों काटा था? तुम सीएम थे इसलिए। आज का बादशाह कौन है? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज का ताकतवर कौन है? तुम या मैं? आज की कैबिनेट किसकी है? आज का गृह मंत्री कौन है? आज का बादशाह कौन है? आज का बादशाह ये अल्लाह है। लिमनिल मुल्कुल यौम, सवाल किया जाएगा कौन है आज का बादशाह? आवाज नहीं आएगी, रब कहेगा लिल्लाहिल वाहिदिल कहार। आज सिर्फ यहां का एक बादशाह, यहां का प्राइम मिनिस्टर एक है, यहां का चाणक्य एक है, यहां का चीफ जस्टिस एक है। वो कौन? वो अल्लाह है। तुम कौन हो जी? रन मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं। तुमने बहुत कत्ल किए ना, तुम्हारे कितनी नेकियां हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं एक एक नेकियां इंसानों की, मुसलमानों की एक एक नेकियां उनको दी जाएंगी जिन पर इंसान ने दुनिया में किसी पर जुल्म ज़्यादती की होगी, यहां तक कि उसके गुनाह, उनके टोटल गुनाह इस बंदे पर डाल दिए जाएंगे और उसको घसीट कर जन्नत में, जहन्नम में डाल दिया जाएगा। इतना आसान नहीं है। यह सिस्टम है दुनिया के किसी और मजहब में नहीं है। हिंदू भाइयों से पूछो कि दुनिया में जिंदगी में कैसे जिंदगी गुजारे, दुनिया में कैसे? अगर कोई किसी का माल हड़प ले तो क्या कानून है? ऋग्वेद से पूछिए, अथर्ववेद से पूछिए, रामायण से पूछिए, महाभारत से पूछिए, वो कहेंगे कि हमारे पास कोई कानून नहीं है। हमारे पास तो ये है कि जिसका डंडा, जिसकी लाठी, उसकी भैंस। जो जितना बड़ा दबंग, उसकी उतनी ही हुकूमत। क्या कोई कानून नहीं है ईश्वर की तरफ से? वो कहेगा कि नहीं, बस सिर्फ मरने के बाद पापिष्ठास्ते परपशांति यम रूपम भयंकरम। यमराज आएगा, अच्छा इंसान होगा, अच्छी आत्मा होगी तो उसकी आत्मा को लेकर आसानी के साथ उसकी आत्मा को लेकर जाएंगे, उसको स्वर्ग में या नरक में डाल देंगे। लेकिन अगर कोई बुरी आत्मा है, यम रूपम भयंकरम, तो उसकी आत्मा को खींचते समय ही, लेते समय ही उसको तकलीफ होगी, लेकिन उसको लेके जाके नरक में डाल देंगे। बाकी और कुछ कल कयामत में कुछ नहीं। ये सिर्फ निजाम है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मनिद्दआ मा लैसा लहू फलैसा मिन्ना, जो किसी ऐसी चीज का दावा करे जो उसकी नहीं है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि फलैसा मिन्ना, वो हम में से नहीं। दो हुकूक हो गए, एक अल्लाह का हक अगर आप अदा नहीं करते हैं तो अल्लाह हो सकता है कि अपने फजल से आपको माफ कर दे, लेकिन एक किसका हक? एक इंसानों के हुकूक होते हैं, बंदों के हुकूक होते हैं। आपने किसी का पैसा लिया तो यू हैव टू पे, यू हैव टू पे टू देम, उनको अदा करना आपके लिए जरूरी। अगर आपने दुनिया के अंदर में अगर कोई गड़बड़ी की है, दुनिया के अंदर में अगर आपने उल्टा सीधा किया है, मेरे भाइयों कभी नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, बल्कि आप अलैहिस्सलाम के कुछ पैसे किसी के पास थे, तो जब वो देखा, अल्लाह के नबी को देखा कि ऐ मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, रुको रुको रुको, तुम्हारे पैसे मेरे पास हैं, तुम यहीं रुको, क्या तुम रुकते हो यहाँ पे, मैं लेकर आता हूँ। कहा कि हाँ ठीक है। अल्लाह के नबी वहां खड़े रहे, काफी दिन, काफी देर तक खड़े रहे। अब वो शख्स फिर भूल गया, जाने के बाद काफी टाइम के बाद लेकर के आया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दिया, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह जानते थे कि अगर रहकर मैं चला जाऊं या ये चला जाएगा, मेरा हक इन पर होगा। अकल क़यामत में जहां आदमी एक एक नेकी के लिए तरसेगा, वहां पर मैं इसकी नेकी लूं और फिर ये परेशान हो वहां पर। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वो मुनासिब नहीं समझा। हम लोग इस चीज की फिक्र करते हैं, दुनिया में बिल्कुल नहीं करते। पैसा किसी का मेरे पास है तो जनाब नाजायज तौर पर हड़प लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, देते भी नहीं है। ये दुनिया का सिस्टम, दुनिया के अंदर में जितना जुल्म करना हो कर लो, लेकिन मरने के बाद जैसी आत्मा निकली, रूह कब्ज हुआ आपसे, रब का दौर शुरू हो जाता है। फिर दौर तो यहां पर भी है रब का,
رب کے ہی حکم اور رب کے ہی فرمان، رب کی ہی مشیت سے ہم لوگ جی رہے ہیں، لیکن باضابطہ کھلے عام یہاں ہم دیکھ نہیں سکتے اللہ کا کیا حکم ہمارے ساتھ آتا ہے، ہم نہیں دیکھ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا قانون نافذ ہوا ہے، ہم فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن مرنے کے بعد تو ڈائریکٹ موت آتے ہی، بلکہ موت آنے سے چند لمحہ پہلے سب کچھ دکھنے لگتا ہے۔ اسی لیے دنیا کے مسلمانوں اتنی اچھی خوبصورت سسٹم، قانون، شریعت اللہ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اس کو خدا کے واسطے اس پر عمل کرو اور حقوق العباد میں کوئی کمی کوتاہی مت کرو، کسی کے مال اور کسی کی دولت یا کسی کی زمین کے اوپر ناجائز طریقے پر ناجائز ڈھنگ سے اس کو وصولنے کی، اس کو لینے کی کوشش مت کرو۔ اگر لیا اور اس کو وصولنے کی کوشش کی، لوٹنے کی کوشش کی، تو آپ کی زندگی میں آپ بچ سکتے ہو، آپ پیسے دے کر اپنے آپ کو کیس سے بچا سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کے دربار میں جب آپ کی حاضری ہوگی وہاں اچھے اچھوں کو نکل جائے گی، ساری دنیا ایک طرف یا ربی نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نعرہ لگا رہا ہوگا، وہاں پر آپ کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو صرف آپ کا اچھا عمل آپ کو بتا سکتا، ورنہ کوئی مائی کا لال اس دن آپ کو نہیں بچا سکتا۔ دنیا میں ہوں گے آپ کے پاس طاقت ہے دنیاوی اعتبار سے، یو آر پاورفل، یو ہیو کانفیڈنٹ، لاٹ آف کانفیڈنس، آپ کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، یو آر دبنگ، یو آر دادا، آپ دبنگ ہیں، بادشاہ ہیں، لیکن اللہ سے بڑے بادشاہ اور دبنگ آپ نہیں ہو سکتے اس زمین پر۔ بڑی محنت کے بعد ہم تک یہ سسٹم، یہ قانون آیا ہے، یہ سسٹم پہنچایا ہے۔ صحابہ کرام نے بڑی قربانی دی، اتنی آسانی سے نہیں آ گئی جتنی آسانی سے ہم لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم لوگ ماں کے پیٹ سے مسلمان بن کر پیدا ہو گئے، ہمارے بچے تو بس کوئی ذرہ برابر کچھ تکلیف نہیں ہوئی ہے۔ ہم لوگوں کو اسلام ہم تک جو پہنچا ہے، یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی اور ان کے صحابہ کی قربانی اتنی رہی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ کفار پتہ کیسے کرتے تھے؟ کفار حضرت خباب کو ایک مرتبہ بلایا گیا اور کہا کہ اے خباب تم کس کو خدا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو خدا مانتے۔ کہا کہ اچھا خدا مانتے ہو، ان کو نہیں مانو گے؟ کہا کہ ہم کو اللہ نے بہترین شریعت دی ہے، اسلام دیا ہے، اتنا اچھا مذہب ہے، اتنا اچھا طریقہ ہے، ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں چھوڑو گے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا اچھا ایک کام کرو، اپنے چیرے چپاٹے سے کہا جاتا، اپنے نوکروں سے کہتے ہیں کہ آگ جلاؤ، آگ جلائی جاتی ہے، خباب بن ارت کو ایسے لٹا دیتے، اس پہ آگ جل رہی ہے اس پہ ایسے لٹا دیتے، آگ بجھ جاتی۔ کیسے؟ پانی ڈال کر؟ نہیں، آگ عموماً کیسے بجھتی ہے؟ پانی ڈالتے تو آگ بجھ جاتی، لیکن نہیں، جب آگ نیچے سے بجھ جاتی تھی تو دیکھا جاتا تھا کہ خباب بن ارت کے پیٹ سے چربی پگھل رہی، وہ چربی پگھل کر آگ پر گرتی تھی تو آگ بجھ جاتی تھی۔ تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسے نہیں پہنچا ہے مسلمانوں۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال بد سے، اپنے برے اعمال سے اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بڑی قربانیاں دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں حضرت بشیر ابن جندل کو مدینۃ المنورہ کے سامنے، مدینۃ المنورہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں چونکہ صلح اور معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر میرے علاقے کا، مکے کا کوئی شخص اگر آپ کے دھرم کو قبول کر کر آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ ان کو واپس کریں گے، تو اللہ کے نبی نے چونکہ معاہدہ کیا، وعدہ کر لیا تھا مشرکین اور کفار مکہ سے، تو بشیر ابن جندل کو جب پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے لوگ تو نیچے پتھریلی زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، کوڑا کرکٹ، کانٹے تھے، پتھر تھے، ان پتھروں پر ان کا بدن زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔
तब जाकर ये इस्लाम हम तक आया है। जंगे उहद के मौके पर एक दुश्मन अल्लाह के नबी को कत्ल करने चलता है तलवार लेकर। एक बूढ़ी माँ देख लेती है, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी का खात्मा करने चला है, अल्लाह के नबी की गर्दन को उड़ाने चला है। मैं 80 साल की हुई तो क्या है, मेरे बदन में जब तक ताकत है, मेरे लहू के अंदर जब तक गर्मी है, ए कुफार, ए मुशरिकी, तो हमारे नबी के एक बाल को नहीं छू सकता है। वो 80-90 साल की बूढ़ी माँ उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह ताला अन्हा तलवार उठाकर नहीं, बल्कि वो शख्स, वो कुफार तलवार लेकर ऐसे पकड़ कर जा रहा था मोहम्मद रसूलुल्लाह पर हमला करने के लिए, तो उस औरत ने जोर से आकर उसके हाथ से तलवार खींचती है और फिर उनकी तलवार से उसी काफिर के गर्दन को तन से जुदा करती। उस बूढ़ी मां के ऊपर सर से पैर तक तीर की बारिश हुई, तलवारों से उनको मारा गया, उनको काटा गया। जब उनकी थोड़ी जान बाकी थी तो अल्लाह के नबी के पास जब वो पहुंचती है तो वो कहती है कि अल्लाह के नबी, हम मर जाए चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको जर्रा बराबर आंच नहीं आनी चाहिए, इस्लाम बदनाम नहीं होना चाहिए। शराब पीकर इस्लाम को बदनाम करने वाले, नमाज छोड़कर इस्लाम को बदनाम करने वाले, नामी मुसलमान बनकर अपने आप को मुसलमान कहने वाले, सिर्फ नाम का मुसलमान बनने से कोई फायदा नहीं है। लाखों की तादाद में कुर्बानी पेश की गई है, पानी के तरह खून को बहाया गया है, तब जाकर ये इस्लाम हम तक पहुंचा। इसीलिए खुदा के वास्ते इस इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश न किया जाए। हम अपने बुरे अमाल से इस्लाम को बदनाम करते। एक साधु जी से जब मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा था हमसे कि मौलाना, आपकी कुरान में एक बात है कि आप लोग कुरान के ऑर्डर को जब मानते हो, खूब मानते हो, लेकिन आप ही के मौलाना लोग जो होते हैं, जो उलमा होते हैं आपके कुरान के, जब वो चीज आम हो जाती है, कुरान में मना है लेकिन लोग आम करने लगते हैं, तो आपके उलमा लोग फिर क्या कहते हैं कि अच्छा लोग अब खूब अमल कर रहे हैं, कुरान के खिलाफ इस पर अमल कर रहे हैं, इसीलिए अब जरूरी ये है कि अब कुरान के इस फरमान को जो अब तक नाजायज और हराम था, इसको जायज करार दे दिया जाए। हमने कहा कि लाहौल पढ़ो गुरु, ऐसा हो ही नहीं सकता कभी भी। पूरी दुनिया एक तरफ कुरान का फरमान, एक तरफ शरीयत का फरमान, एक तरफ रब्बे जुल जलाल की शान में रब्बे जुल जलाल का फरमान कभी बदलता है मुसलमानों? कभी नहीं बदल सकता। सारी दुनिया के लोग कुरान के मुखालिफ हो जाएं, इस्लाम के कानून के मुखालिफ हो जाएं, हो ही नहीं सकता कभी भी उसकी मुखालफत, ये कभी भी उसका फरमान नहीं बदला जा सकता। क्या वो पूरी दुनिया में इस वक्त लोग क्या खाते हैं? सूद खाते हैं, सूद खाते और खिलाते हैं। आप एक गाड़ी खरीदने के लिए जाइए, कौन सी गाड़ी? बाइक तो आप कैश देकर खरीद लेंगे, इसलिए कि ज्यादा से ज्यादा बाइक की कीमत 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 4,99,000 रुपए अगर आप कैश पेमेंट करते हैं गाड़ी लेते समय में, तो आपके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से या इनकम टैक्स वालों की तरफ से कोई आप पर टैक्स नहीं। लेकिन जैसे ही आप 4,99,000 से आगे बढ़ेंगे, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 4 व्हीलर खरीदेंगे आप 10 लाख रुपए में, तो उसके ऊपर टैक्स बैठेगा। क्यों? क्योंकि आप लिमिट से आगे चले गए, आपको टैक्स देना होगा। तो आदमी इससे बचने के लिए क्या करता है पता? इससे बचने के लिए मेरे ख्याल से हर आदमी, जो भी आदमी गाड़ी खरीदता है, नई नई गाड़ी खरीदता है, तो फाइनेंस कराता है। गाड़ी खरीदी, फाइनेंसर बहुत होते हैं, महिंद्रा फाइनेंसर है, टाटा है, बजाज है, मुथूट, क्या क्या है, सारे फाइनेंसर हैं, फाइनेंस करते हैं। उनमें से तकरीबन अगर आपने 6 लाख का लोन लिया है गाड़ी का, तो वो 1 लाख 1.5 लाख रुपए उसमें सूद जोड़ते हैं, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं, इंटरेस्ट। सूद का खूबसूरत नाम क्या लिख दिया आप? इंटरेस्ट। अब लोग बिना इंटरेस्ट के, बिना फाइनेंस के आप गाड़ी कैश में नहीं ले सकते। आप
आप अगर गाड़ी कैश में लीजिएगा तो 5 लाख से ऊपर की गाड़ी है, अगर कीमत है तो आपके ऊपर आपको टैक्स पे करना होगा, तो आपकी प्रॉब्लम, आपकी समस्या बढ़ जाएगी। अब एक साहब बोलता है कि मौलाना देखिए ना, हर जगह पर अब यही सिस्टम है, तो अब एक काम कीजिए कि जो सूद है, जो हराम है कुरान में, अब मजबूर हैं हम लोग सूद देना और सूद लेना, खाना एंड खिलाना। इसीलिए अब जो सूद की हुर्मत है, सूद की जो आयत है, अब उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। यूं कहा जाए कि उमूम बलवा, लोग सब इस पर अमल करने लगे हैं, लोग सब सूद खाने लगे हैं, इसीलिए हम इस पर अमल नहीं कर सकते। इसीलिए अब ये नाजायज और ये हराम नहीं है, जो चाहे सूद खाए, लेना देना सब जायज और हराम। पॉसिबल है, कयामत आ सकती है, अल्लाह का फरमान कभी भी न बदला जा सकता है, न उसके अंदर किसी किस्म की कोई गुंजाइश निकाली जा सकती। अल्लाह ने 2 टूक लफ्जों में कह दिया, अहल्लल्लाहुल बै'a, अल्लाह ने हराम हलाल करार दिया खरीदो फरोख्त को। आप पान की दुकान करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, या आप चप्पल की दुकान लेकर बैठे हैं, आप चप्पल बेचते हैं, चप्पल सीते हैं, कपड़ा बेचते हैं, कपड़ा सीते हैं, पान बेचते हैं, पान आप थोक में बेचते हैं, छोटा कारोबार भी कारोबार होता। अल्लाह ने ये कहा कि अहल्लल्लाहुल बै'a, बै मीन्स बिजनेस, तिजारत, खरीदो फरोख्त करना, अल्लाह ने इसको हलाल करार दिया। वहर्रमर रिबा, रिबा को, सूद को, इंटरेस्ट को हराम किया। हर्रमा, अहल्लल्लाह, कौन? अल्लाह ने। अहल्लल्लाहुल बै'a वहर्रमल्लाहुर रिबा, यूं कहिए कि अल्लाह ने सूद को हराम करार दिया। चाहे वो ये जियो फाइनेंस वाला हो, रिलायंस फाइनेंस वाला हो, ये टाटा फाइनेंस वाला हो। ऐसा नहीं है कि ये टाटा जनाब सारी बड़ी गाड़ियां टाटा के अंदर से बनकर निकलती है, बड़ा ताकतवर है, बड़े पैसे वाले हैं। ये टाटा, हम जिन्हें टाटा के नाम से जानते, ये जमशेदपुर झारखंड में, इसकी शुरुआत भी किसी मुसलमान के जरिए, कोई मुसलमान ही था इसका फाउंडर और इसको वजूद में लाने वाले। चेंजिंग होती गई, तब्दीली होती गई। इसका ये मतलब नहीं कि टाटा वाला हमको फाइनेंस दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है, ले रहा है तो इनकी नाजायज और हराम, नाजायज और इसकी हुर्मत खत्म हो गई, जायज बिल्कुल नहीं। अगर इस जमीन के ऊपर ये लोग क्या, अगर सारे मुस्लिम दानिश्वरान, सारे पढ़े लिखे लोग, सारे मास्टर्स, सारे प्रोफेसर्स, सारे उलमाए कराम, सारे हजरात खुर्राए कराम, हुफ्फाज कराम भी अगर यूं कहे कि नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का कानून जो कुरान में पहले था अब उसके अंदर तब्दीली की जा सकती है, कभी नहीं हो सकता। कयामत की सुबह तक, कयामत तक लाखों करोड़ों कोशिशें कर ले दुनिया, लेकिन रब्बे जुल जलाल का जो फरमान है, रब्बे जुल जलाल का जो अटल फैसला है, अल्लाह तबारक व तआला का जो कानून, जो संविधान, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी तौर पर यूं कहा कि मोहम्मद ये आखिरी है, इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। न योगी के कहने से, न मोदी के कहने से, न ट्रंप के कहने से, न जॉर्ज बुश के कहने से, और न जनाब यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा के चीफ, यूनाइटेड अक़वाम मुत्तहिदा के चेयरमैन के इशारे पर, किसी के कहने पर न कुरान में तब्दीली हो सकती है। क्यों? ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फैसले नहीं बदलते, अल्लाह का हुक्म नहीं बदलता, अल्लाह का कानून कभी बदल ही नहीं सकता है। इसलिए कि अल्लाह का कानून दुनिया के सबसे बेहतरीन कानून में से कानून, दुनिया के इंसानों की लिखी हुई हाथों से कानून पर अमल करते हैं लोग, लेकिन हम और आप वो खुशकिस्मत इंसान है कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कानून बनाया है हम उस पर अमल करते हैं। तो इस जमीन पर अल्लाह के कानून से बेहतर कोई कानून नहीं। मेरे मुसलमानों, यकीनन
वक्ती तौर पर हम कमजोर जरूर हो रहे हैं, वक्ती तौर पर ऐसा हमें लग रहा है। अल्लाह ने हमारे लिए यूं भी कहा साफ साफ लफ्जों में कि मुसलमानों तुम ही सरबलंद रहोगे, तुम्हारी ही सरबलंदी रहेगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मोमिन बनकर रहना होगा। हुकूमत भी तुम्हारे हाथ में होगी, इक़्तिदार भी तुम्हारे हाथ में होगा, सब कुछ होगा। कैसे होगा? अल्लाह ने कुरान में बयान किया ना, वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। मैंने पहले भी बयान किया था, आज भी बता रहा हूं। अल्लाह ने वादा किया किन से? मोमिन से। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ने मोमिन से वादा किया। लेकिन एक चीज और भी है इससे आगे, वअमिलुस्सालिहात, और जो नेक बंदा होगा, आमिलू नेकियों पर अमल करने वाला, अमिलुस्सालिहात, छोटी छोटी नेकी हमसे नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह के नबी का कोई भी अमल हमारी जिंदगी में हमसे मिस नहीं होना चाहिए। सुन्नत क्या है? कसरत के साथ अल्लाह के नबी किन किन कामों को करते थे, उन सब चीजों को नहीं छोड़ना है। आजकल तो जनाब हमारे नौजवान तो दाढ़ी सफा चट, जबकि अल्लाह के नबी का फरमान है वाफुल लुहा व कस्सुश शवारिब। मूंछ बढ़ाते हैं हमारे नौजवान, मूंछ तो ऐसे बड़े बड़े रख लेंगे, वो सिंह की तरह जी मूंछ रख लेते हैं, हनी सिंह की तरह मूंछ रख लेते हैं। दाढ़ी का गायब, जबकि दाढ़ी रखना चाहिए। वाफुल लुहा, दाढ़ी बढ़ाओ, वक़स्सुश शवारिब, मूंछ को थोड़ा आप काट सकते, कतर सकते, नो अला। हम अमल नहीं करते। बताओ, जब सुन्नत पर अमल नहीं करेंगे, जब अल्लाह के नबी के फरमान पर अमल नहीं करेंगे, तो अमिलुस्सालिहात पर अमल नहीं हुआ। जब अमिलुस्सालिहात पर अमल नहीं होगा तो लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़, तो अल्लाह तबारक व तआला जमीन पर आपको नायब और खलीफा नहीं बनाएगा। दो काम, आमनु वादल्लाहुल्लज़ीना आमनु, अल्लाह पर ईमान लाना, सिर्फ अल्लाह पर, किसी और पर नहीं, किसी और पर ईमान नहीं लाना है। अब्दुल्ला सालिम पर ईमान नहीं लाना है कि अब्दुल्ला सालिम साहब वक्ता है, या किसी और बड़े मुकर्रिर पर, किसी और वक्ता पर, या किसी और अल्लाह के वली पर ईमान नहीं लाना है। ईमान का मतलब ईमान, मुख्तार कुल कौन? अल्लाह। ये नहीं है कि कोई बड़ा अल्लाह का वली आ गया, अल्लाह का वली आ गया तो अच्छी बात है। अगर कोई अल्लाह का वली है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लाह का वली वो होता है जो कभी डरता नहीं है, जो कभी घबराता नहीं है, सिर्फ अल्लाह से डरता है, वो अल्लाह का वली है, विलायत के मकाम को पहुंचा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अगर वक्ता हूँ, स्पीकर हूँ, लोग तकरीर पसंद करते हैं, किसी वक्ता की तकरीर को या पहुंचे हुए समझते हैं। आज तो कभी कभी आदमी अपने ईमान का सौदा कर लेता है। दुनिया के अंदर में किसी बड़े जनाब बड़े और खूबसूरत शक्लें देख लेते हैं, पगड़ी शगड़ी देख लेते हैं, तो बस मानने लगते हैं कि यही सब कुछ है हमारे। नहीं, अल्लाह वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह पर ईमान, अल्लाह पर सिर्फ, किसी और पर नहीं। ईमान के साथ साथ अमिलुस्सालिहात, नेक काम भी होना चाहिए। नेक काम में सबसे पहले पाबंदी से नमाज पढ़ो, दूसरे नंबर पर ज़कात दो, तीसरे नंबर पर रोजा रखो, चौथे नंबर पर हज करो। अगर आपको अल्लाह ने पैसे दिए तो हज करो, अगर अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं तो ज़कात अदा करो। अगर अल्लाह ने आपको कोई मुहलिक बीमारी नहीं दी, आप मर नहीं सकते आसानी से, छोटी मोटी बीमारी है, तो आप फिर रोजा रखो और फिर नमाज। अकीमुस्सला, ईमान के बाद दूसरे नंबर पर सबसे पहला काम कोई करना है तो नमाज पढ़ो, ये काम करो। इसके बाद आपको क्या करना है? आप समाज में रहते हैं तो किसी के खिलाफ आप बुराई मत करो, किसी के खिलाफ गीबत मत करो, किसी की बुराई बयान मत करो, किसी को गलत मत कहो, किसी से झूठ मत बोलो, वादा खिलाफी मत करो। आज मुसलमान वादा खिलाफी करता है, आज मुसलमान झूठ बोलता है, आज मुसलमान शराब पीता है, आज मुसलमान जिना करता है, आज मुसलमान दुनिया की तकरीबन 75% बुराइयां करता
करता है। अपनी जिंदगी में आपके अंदर ईमान है लेकिन आप इतनी बुराई करते हो तो अमल सालिहात पर अमल नहीं हो रहा है। जब अमल सालिहात पर अमल नहीं होगा तो अल्लाह ने दो कंडीशन लगाई जमीन पर हुकूमत पाने की। कौन कौन सी? एक कंडीशन लगाई अल्लाह ने कि ईमान वाले बनो, ईमान पुख्ता होना चाहिए। ईमान अगर अल्लाह पर है, उसके बाद दूसरी शर्त अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला ने ये लगाई कि तुम अच्छे अमल करो। अच्छे अमल में क्या है? सारी बुराइयों से दूर रहो, जो भी अच्छे अच्छे काम है आप उन कामों को करो। ये दोनों चीजें पाई जाएंगी तब अल्लाह कहेगा, अल्लाह कहता है ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। ये देखो अब्दुल्ला सालिम है, ईमान भी स्ट्रॉन्ग है, अमाल सालिहा भी कर रहा है। अब अब्दुल्ला सालिम को जनाब जमीन के ऊपर कोई हुकूमत मिलनी चाहिए, जमीन का इनको अमीर बनना चाहिए, जमीन की हुकूमत इनके हाथों में आनी चाहिए। अगर अब्दुल्ला सालिम एक अमल को भी छोड़ता है, एक सुन्नत को भी अगर छोड़ देता है तो अल्लाह तबारक व तआला इस्तिखलाफ फिल अर्ज़ नहीं करेगा, जमीन की हुकूमत उनको अदा नहीं करेगा। अल्लाह का वादा है। अल्लाह के नबी के जमाने से लेकर 1924 तक हुकूमत मुसलमानों के पास थी। 1925 तक 24 तक मुसलमानों के पास थी हुकूमत पूरी दुनिया में। कहां पर? तुर्की में थी। कहां पर थी? इराक पर थी। कहां पर थी? मुल्क शाम में थी। कहां पर थी जनाब? बोस्निया में, चेचेनिया में, मिस्र में। इन सब जगहों पर हुकूमत एक खलीफे की, खिलाफत करने वालों की अल्लाह के फरमान के मुताबिक ऑर्डर नाफिज करते तो उनके पास थे। लेकिन 1924 में वो हुकूमत टूट जाती है, खिलाफत हमारे हाथ से चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान अब मुसलमान नहीं रहे, सिर्फ नाम के मुसलमान रहे। पूरी जिंदगी बीत जाती है लेकिन सिर्फ पूछ लीजिए कि मुसलमानों वजू में क्या क्या चीज जरूरी है। हमारे बहुत सारे नौजवान नहीं बता पाएंगे आपको कि वजू में क्या क्या कंपल्सरी है, नहीं बता पाएंगे। नमाज कैसे पढ़ेंगे? नमाज पढ़ने के लिए सूरह फातिहा, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपल्सरी। पूछिए हमारे नौजवान से कि सूरह फातिहा याद है? मेरे ख्याल से 60% नौजवान ऐसे होंगे जिनकी सूरह फातिहा की सही अदायगी नहीं होगी, या तो होगी किसी कदर लेकिन सही अदायगी नहीं होगी। बस अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तजवीद के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हा को निकालते हैं। हा का मखरज वस्ते हलक यानी जबान के बीच का हिस्सा, यहां से हा अदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, रा को कैसे पढ़ेंगे? रब्बिल नहीं, रब्बिल, रा को पुर पढ़ेंगे। रा का कायदा क्या है कि रा पर जबर पेश हो तो रा पुर होता है, लेकिन रा से पहले भी जबर पेश हो तो रा पुर होती है। रब्बिल आलमीन। ऐन कहां से निकालेंगे? जहां से हा निकालते हैं वहीं से ऐन को भी निकालेंगे। हलक के 3 हिस्से, अदना हलक, वस्ते हलक, आखिरी हलक, यहां से 3 अल्फाज निकलते। अलिफ का मखरज जोफे दहन यानी मुंह का खाली हिस्सा, अलिफ ऐसे निकलता अलिफ। बा का मखरज, ता का मखरज, बा का मखरज दोनों होठों की तरीका हिस्सा, यानी बा निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? बा तरीका हिस्सा, दोनों होंठ मिलाते हैं इसे तब बा निकलता है। ता का मखरज कैसे? जुबान की जड़, सनाया सुफला और उलिया, जुबान की जड़ और सनाया उलिया की, सनाया सुफला की ये जड़ पे मिलते। ता कहां से निकलता है? सनाया सुफला का, सनाया उलिया का किनारा, जुबान की नोक, सनाया उलिया का किनारा, सा निकलता। सानई, सा और सीन दोनों एक हो जाएगा। सा अलग है, सीन अलग है। इसको तजवीद बोलते हैं। जो कारी लोग ये पढ़ने के बाद कारी बनता है, ऐसे नहीं, ये पढ़ने के बाद कारी बनता। हा है, खा है,
دال ہے، رال ہے، رال، دال کے بعد جو ہے زال نہیں ہے، رال، جہاں سے تا نکلتا ہے، تا اور سا نکلتا ہے، تا دال تا، سا زال فا، تینوں ایک جگہ سے نکلتے ہیں، را ہے، زا ہے، سین ہے، چھوٹا سین، بڑا شین کیسے نکالتے ہیں؟ منہ بھر کر شین نکالتے ہیں، صاد نکالتے ہیں، ضاد نکالتے ہیں۔ قرآن کو جب تجوید سے پڑھیے گا تب سننے میں مزہ آتا ہے، دیہاتی کی طرح نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، بہت سے آدمی بولتے ہیں یہاں کا نعبد وہاں کا نستعین، ایسے الٹا پلٹا پڑھ دیتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر ایسے بول دیتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن ہے خوبصورتی کے، اس لیے اللہ نے کہا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کو ترتیل کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ پڑھو۔ قرآن کو خوبصورت پڑھنے کے لیے تجوید پڑھائی جاتی ہے، اور یہی تجوید پڑھنے کے بعد آدمی قاری بنتا ہے، قاری صاحب۔ قاری کس کو بولتے ہیں؟ جو قرآن کو پورے مخرج کے ساتھ پڑھے۔ الحمدللہ عبداللہ سالم حافظ قرآن اینڈ قاری قرآن آلسو۔ ان سب چیزوں میں محنت نہیں کریں گے۔ ابھی گانا رٹوا دیجئے، ابھی دیکھیں ایک دم قاف ہاں عین دال نکال کر گانا پڑھے گا، خوب ایک دم نون گنہ کریں گے۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ، ضاد ہے کہاں سے نکالیں گے؟ تضلیل۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ، میم ساکن کے بعد با آئے تو وہاں کون سا گنہ ہوگا؟ اخفا کریں گے، اخفاء شفوی ہے، ادغام ہے تو ادغام مثلین ہے، کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گی آپ لوگوں کو، لیکن جب آپ کسی مکتب میں، آپ کے مدرسے میں آپ کے جو حافظ صاحب ہیں وہ جانتے ہیں، وہ آپ کے بچوں کو پڑھاتے ہیں۔ ان سب چیزوں پر محنت ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے نوجوان ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے مسلم بھائیوں، بہت تو لوگ چلے گئے، خیر 12 بجے کے بعد تو مجمع رکتا بھی نہیں ہے، لیکن یہ قرآن وہ قرآن ہے جب اس کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھا جائے، جب اس کو مخارج کے ساتھ پڑھا جائے، پوری تجوید کے ساتھ اگر یہ قرآن پڑھا جائے۔ اسی لیے کہتے تھے نا کہ حضرت داؤد جب قرآن پڑھتے تھے تو جانور بھی رک کر قرآن کریم سنا کرتے تھے، اللہ کے نبی جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو جنات لوگ بھی سننے کے لیے آتے تھے۔ کیوں؟ یہ قرآن کے اندر ہے ہی وہ کشش۔ قرآن ہی کی تلاوت سن کر تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیون بدل گئی تھی، زندگی۔ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ پوری 16ویں پارے کے اندر آپ پڑھیے، یہ وہ قرآن ہے، پتھر دل انسان موم بن جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب یہ کہنے کے لیے ابو جہل نے، عتبہ نے بھیجا کہ جاؤ محمد سے کہو کہ اسلام کی تبلیغ نہ کرے، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، قرآن کریم کو سن کر عقبہ ابن ابی معیط نے دل کی کیفیت بدل گئی اور جا کر کے کہا کہ نہیں، میری ہمت نہیں ہے، چونکہ محمد جو کلام پڑھ رہا ہے نا وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، وہ کسی اور ہی کا کلام ہے۔ میں بھی کہتا ہوں تم لوگوں سے، اے ابو جہل، اے عتبہ، اے شیبہ، محمد جو قرآن پڑھ رہا ہے نا تم لوگ بھی اس کو رٹ لو، پڑھ لو، اسی میں کامیابی ہے۔ یہ وہ قرآن، موہن بھاگوت قرآن کو سن کر جب وہ دوست بن سکتا ہے۔ پڑھیے آپ آہستہ آہستہ کہ بے قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ تراویح میں پڑھتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اخفاء، اظہار، گنہ، الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ من لگتا پڑھتے رہو۔ ہم لوگ حافظ قرآن ہیں، ہم لوگ جب پڑھنا شروع کرتے تو من کرتا ہے کہ پڑھتے رہے۔ اب تک پوری 11 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنا ہوں، اب تک میرے خیال سے آپ کبھی کسی چیز کو ریپیٹ کرتے ہیں تو من نہیں کرتا۔ ہمارے جوان جتنے بھی ہیں اگر کوئی گانا بار بار دیکھیں گے ان کے موبائل میں نہیں ملے گا، کوئی نیا گانا ہے تو فٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں گے، اس کے بعد سنیں گے، 5-10 دفعہ سننے کے بعد ارے تو گانا سن کے رکھا، ہٹاؤ، الگ کرو اس کو۔
لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کریم کو آپ بار بار پڑھیے. دیکھیے سورہ فاتحہ ہم لوگ پوری زندگی پڑھتے ہیں, کبھی من ایسا کیا کہ ارے سورہ فاتحہ کتنا پڑھیں گے, بس ہو گیا ختم کرو. جتنی مرتبہ آپ پڑھیں گے اتنا شوق آپ کا بڑھے گا. کیوں؟ اللہ نے قرآن میں وہ چاشنی رکھی ہے, اللہ نے قرآن میں وہ مقناطیسی رکھی ہے, اللہ نے قرآن میں وہ برکت رکھی ہے, قرآن میں وہ چیز ہے آپ جتنا پڑھیں آپ کا اتنا عمل لگے گا. اور یہی قرآن ہے جس کے اندر پورے انسانوں کو زندگی گزارنے کا پورا سمویدھان بتایا گیا اس قرآن میں, ہر معاملے پر, ہر جگہ پر. بس میرے بھائیوں اب میں کیا بولوں, چونکہ گنے چنے لوگ بیٹھ گئے ہیں, مزاج لوگوں کا نہیں بنتا 12 بجے کے بعد. نیند ایسی چیز ہے, نیند کے بارے میں بھی کہا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, نیند کے بارے میں بتائیے. اگر نیند کے بارے میں پوچھو تو بھی قرآن کہتا ہے نیند آرام کی چیز. وَجَعَلْنَا, ہم نے بنایا نیند کو باعث سکون. آپ تھک جاتے ہیں تو سو جائیے, دیکھیں آپ تازہ ہو جائیں گے. قرآن کہتا, ہر چیز کے بارے میں قرآن کہتا ہے. نہیں ملے قرآن میں وضاحت کے ساتھ, حدیث پڑھیے, اللہ کے نبی کے حدیث میں آپ کو وہ چیزیں مل جائیں گی. اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا والوں, do you have any kind of system for the human beings on the earth? زمین پر انسانوں کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ تمہارے پاس ہے؟ پوری دنیا کہے گی کہ ہمارے پاس نہیں ہے کوئی طریقہ, لیکن اسلام کیا کہے گا کہ ہمارے پاس ہے طریقہ, قرآن اور حدیث, قرآن اور شریعت ہے ہمارے پاس. نیند کے بارے میں بتاتا ہے, عورت کے بارے میں بتاتا ہے, مرد کے بارے میں بتاتا ہے, جانور کے بارے میں بتاتا ہے, ہر سسٹم, ہر قانون کے بارے میں قرآن بتاتا ہے. بس اس پر ہم مسلمانوں کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں بس میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.